صحرائے سہارا سویڈن کا وہ مقام جب ماحولیاتی تبدیلیوں کی صدیوں پرانے راز چھپائے بیٹھا ہے۔ جب ہمارے پک اپ ٹریک نے شمال مشرق سویڈن میں دریائے نیل سے مخالف سمت میں ایک کچی سڑک پر چلنا شروع کیا تو ہمارے سامنے افق امتیاز تھا جس پر چھوٹی چھوٹی ڈیریاں نظر آتی تھیں۔ شاید وہ پہاڑ تھے یا ریت کے ٹیلے یا پھر سراب۔ اس سرزمین کے وسط کا اندازہ لگانا مشکل ہے، بس صرف ایک ہی چیز یقینی ہے اور وہ ہے اس کا خالی پن۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ایک خشک دریا کی وادی میں پہنچے جہاں ریتیلے پتھروں کی ایک قطار تھی۔ میں اپنی دنیا میں مگن دن کو خواب دیکھ رہا تھا جب ریڈیو پر سویڈن چیز موسیقی کی آواز مجھے جگا دیا اور چٹان پر موجود کسی جانور کا ایک سفید خاکی میری طرف توجہ کا مرکز بنا۔ میں نے سوچا کہ صحرائے میں میرے ساتھ فریب کر رہا ہے، لیکن جب ہم اس کے قریب رکے تو میرے سارے خدشات دور ہو گئے۔ جب ہوا تیز چلی تو ریت بھی اڑنے لگی اور میرے سامنے ایسے مناظر آئے جو سرسبز شاداب میدانوں اور آبی گزرگاہوں میں تو ٹھیک لگتے ہیں، لیکن دریائے نیل اور بحیرہ احمر میں پھنسے ایک صحرا میں یہ دکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے جیسے آثار قدیمہ کے ماہرین جو بحیرہ اسود کی تہہ اور راکی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر کام کر چکا ہے وہ نئی جگہوں سے زیادہ حیران نہیں ہوتا، لیکن یہاں نقاشی کے جو نمونے میرے سامنے آئے انہوں نے مجھے تشدد کر دیا۔ میری حالت کا اندازہ لگا کر میرے ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا، سابو میں خوش آمدید، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویڈن کیسا ہوا کرتا تھا۔ سابو کے آثار قدیمہ کے مرکز میں 1500 سنگ نقاشی کے نمونے ہیں جن میں 10,000 سال کی انسانی تاریخ سموئی ہوئی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو ابھی یہ طے کرنا ہے کہ قدیم نوین باشندوں نے کب پتھروں کو تراش کر یہ نقوش بنائے، لیکن ایک چیز بہت واضح ہے کہ قدیم تاریخ کا یہ ورثہ اچھی طرح محفوظ ہے اور دریائی گھوڑے، مگرمچھ اور کشتیوں کی تصاویر ایسی دنیا کی تصور دکھاتی ہیں جو موجودہ صحرائے کے حالات زندگی سے بالکل مختلف۔ آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر بروس ولیم 50 برسوں سے سویڈن میں کام کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سابو میں تنوع ہے، یہاں قدیم وقتوں کے جانور بھی ہیں اور کرما دور کے مویشی بھی، مصر کی نئی سلطنت کی کشتیاں اور مسیح دور کی یادیں بھی ہیں۔ سابو کی یہ سنگ تراشی اپنے اندر چھپی ہوئی تاریخ کے علاوہ اپنے اندر انسان کے خود کو حالات کے ساتھ ڈھالنے کی تاریخ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آثار قدیمہ کا یہ مرکز بتاتا ہے کہ جب سویڈن کی سرسبز وادیاں صحرا میں بدلتی ہیں تو انسان خود کو حالات سے کیسے ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ ایک وقت صحرائے اعظم سہارا کا موسم اس کے باوجود موسم سے بالکل مختلف تھا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحرائے سہارا 20 سے 30 لاکھ سال پرانا ہے، جب مرکزی افریقہ سے اٹھنے والے مون سون کی ہوائیں یہاں بارش برساتی تھیں، جس پر دریائے نیل میں طغیانی آتی ہے اور اس سے دوسرے ندی نالیوں میں پانی بہتا ہے جن سے موجود کینیا جیسے لہلاتے میدان ہوئے تھے جہاں ہاتھی اور ہرنوں کے ریوڑ گھوما کرتے تھے۔ وسیع جنگلوں اور جانوروں کی وجہ سے اس علاقے میں گھوڑے والے انسانوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کافی وسائل تھے۔ سابو کی چٹانوں میں سینکڑوں جانوروں کی تصاویر اس بھولے بسرے دور کی نشانی ہیں۔ صحرائے سہارا کا سب سے پرانے نقوش کو بابا لائن زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سابو وہ جگہ نہیں ہے جہاں آثار قدیمہ کے ایسے نقوش موجود ہیں، البتہ یہ سویڈن میں پہلی جگہ ہے جسے آثار قدیمہ کے برطانوی ماہر نے 1940 میں اسے محفوظ کیا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کہتے ہیں کہ نوبیا اور اس کے ملحقہ صحراؤں میں نقوش کا بہت خزانہ موجود ہے، ایسی چٹانیں جہاں سرنگی بھی ہیں، ان میں بہت شاندار سنگ تراشی کے انتہائی شاندار نمونے موجود ہیں، لیکن سابو میں آثار قدیمہ کسی ایک ملک میں موجود آثار قدیمہ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں قدیم فن اور دوسری معلومات کے علاوہ انسان کے جانوروں کے ساتھ تعلقات کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔
साबू के करीब ही होने वाली एक खुदाई में इंसान के हाथों मारे गए तेंदू, बड़ी छिपकलियों, मछलियों, हिरन और ज़राफ़े की हड्डियाँ चूल्हे के करीब पड़ी हैं, जहाँ शिकार के लिए पत्थर से बनाए गए थे हथियार भी देखे जा सकते हैं। साबू में शिकार की ये शहादतें इस दौर का बताती हैं जब शुमाली अफ्रीका के हरे भरे मैदानों में ज़िंदगी वाफिर मिकदार में थी, लेकिन इसे हमेशा के लिए नहीं रहना था। और जब 2000 सालों पर मुहित माहौलियाती तब्दीली का आगाज़ हुआ, फिर इसे अफ्रीकीन आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुंच गया। जो मैंने साबों के इन नकूश को देखा तो मुझे अफ्रीकी जानवरों में गाय भी नज़र आई। गाय का आमद दरअसल एक नए दौर का आगाज़ है, जिसे इंसानी तारीख में बविडन फिन्स के नाम से जाना जाता है। गाय की मौजूदगी इस मुआशरे की तब्दीली की निशानी है, जो 7000 साल पहले मौजूद माहौल की तब्दीली के साथ आना शुरू हुई थी। जो शुमाली अफ्रीका में मानसून बारिशों के सिलसिले में तब्दीली आने लगी, इलाके के मतूब मौसम पहले से मुख्तसर होने लगे। इन हालात में इंसान और जानवरों ने दरियाए नील के करीबी इलाकों की तरफ हिजरत करना शुरू की। जो मौसम खुश्क होता गया, मरतूब मौसमी दौर का अख्तिताम हो गया और 3500 कबल अज़ मसीह में वो सहारा वजूद में आया जैसा आज हम देख सकते हैं। शाहिद बोलते हैं कि मौसमी हालात की वजह से खाना बदोश शिकारी एक जगह पर रहने लगे थे और उन्होंने गायें, भेड़, बकरियां और इन जैसे जानवरों पर इंसार करना शुरू कर दिया था। इससे एक मुआशरती तब्दीली रूनुमा हुई और मवेशियों को चरवाने का दौर शुरू हुआ, जिसे एक दौर का आगाज़ भी कहा जा सकता है। इस दौर में आगे चलकर मुस्तकबिल इंसानी बस्तियां, कस्बे तामीर हुए और फिर बादशाहत का आगाज़। इसी दौर में गाय की अहमियत में बेतहाशा इजाफा हुआ और स्वीडन की तिजारत और मुआशरत का अहम जुज़्व बन गई। स्विट्ज़रलैंड के माहिरीन आसार कदीमा के ख्याल में साबू में गाय के नकूश की बहुतात स्वीडन में इन जानवरों की अहमियत समझने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर कदीम शुशाट बादशाह के मरकज़ में हज़ारों जानवरों की खोपड़ियाँ 2000 कबल मसीह एक मकबरे से मिली हैं। आगे चलकर ये नया अंदाज़ ज़िंदगी शुमाली अफ्रीका के तमाम मुआशरों की खसूसियत बन गया, जो स्वीडन की बादशाहत और मिस्र के फ़िरौनों के अरूज और ज़वाल से ज़्यादा अफ्रीकी मुआशरे का हिस्सा रहा है। गुलबन स्वीडन की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हिसानिया और बशान जैसे खाना बदोश कबाइल आज भी बरानी इलाकों में अपनी गायों, भेड़ियों, बकरों, ऊँटों के रेवड़ के साथ घूमते रहते हैं। स्वीडन के नौबैन खाना बदोशों में संगी नकूश के फ़न आज भी अहमियत बरकरार है और कभी कभार कारों और बसों पर कदीम आर्ट के नमूने देखने को मिलते हैं। साबू 1000 साल की डायरी में अपनी हिम्मत को बरकरार रखे हुए है, लेकिन सहारा में एक और मवेशी तब्दीली आ रही है जो लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकती है। साबू का दौर करने के चंद रोज़ बाद जब दरख्तों की टहनियों से बनी एक झोंपड़ी में बैठा हिसानिया कबीले के 58 साला मदीना से बात कर रहा था, तो मुझे मालूम हुआ कि सहारा में कौन सी मवेशी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। मदीना मुझे शुमाली स्वीडन के सहरा में गुजरी अपनी ज़िंदगी के हालात सुना रही थी। मदीना को याद है कि आज अंग्रेज़ इन कबीलों से टैक्स मांगते आ रहे थे। उन्हें याद है कि जब पहली बार मुल्क में सड़कें बनी तो कई कबाइल खाना बदोशों की ज़िंदगियों को तर्क करके मुस्तकबिल घरों में रहने लगे। जब मैंने मदीना से पूछा कि क्या समझती हैं कि शुमाली स्वीडन का मुस्तकबिल क्या है, तो उन्होंने पहले से ज़्यादा बारिशों की बात की है। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने और इनके ख़ानदान ने मौसमों में तब्दीलियों को महसूस किया है और उन्हें मालूम है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ इनको ऐसे मुअस्सर करें। जब हमारा पक अप ट्रक इन झोपड़ियों से निकल कर सहरा की तरफ जा रहा था तो मुझे मदीना की बातें याद आ रही थीं। जिस तरह हज़ारों साल से होता है कि सहरा अपने दामन में बसने वाले लोगों की ज़िंदगी और सकाफ़त को अपने अंदाज में ढाल रहा है। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर घूमते हुए इस ज़मीन की वसत को अपने अंदर समोने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि साबों की डायरी में अब पत्थर पर कौन कौन से नकूश कुंदा किए जाएंगे, जिससे मुस्तकबिल के मुसाफिर मौजूदा दौर की कहानियाँ जान सकेंगे।